मौलाए कायनात में शायर इनकलाब नौजवान फिक्र शायर आलमी शोहरत याफ्ता जनाब जफर अब्बास जफर साहब बारगाह इमामत में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। मैं बानी महफिल जनाब शरफुद्दीन मंगी साहब की तरफ से इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर यहाँ आए। नहीं पूरा टाइम निकाल कर आए। देखिए मिज़ाहुल मोमिनीन है, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इन्हें कोई गम न सिवाय गम हुसैन के। और अब महफिल अपने इख्तितामी मराहिल पर पहुँच चुकी है। रूहानी ग़िज़ा के साथ बिरयानी का भी इंतजाम और अलविदाई खिताबत के लिए मैं गुजारिश करता हूँ आलमी शोहरत याफ्ता खतीब आले इमरान जनाब इर्तज़ा हैदर काज़मी साहब से कि वो आएँ अपने मखसूस अंदाज में नौजवानों से और मोमिनीन कराम से खिताब फरमाए और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक रुबाई के हवाले से तो नहीं पढ़ता, मैं दुआ के हवाले से पढ़ता हूँ कि मैं भी मजलिस में अजब जाऊँ, मैं भी महफिल में अजब जाऊँ हशम रखता हूँ और अपने लहजे में खिताबत का भरम रखता हूँ। और लफ्ज़ होते हैं अता नहजुल बलागा से मुझे, लफ्ज़ होते हैं अता नहजुल बलागा से मुझे, या अली कह के मैं मिंबर पे कदम रखता हूँ। बिल्कुल बुलंद तरीन सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम व तहय्युत वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व हुवा सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یعنی نہ کہیں ذرا جوش ایمانی اور اندر سے اپنا یعنی کا جوش نکالے نعرہ حیدری یا علی اتنی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد حضرات گرامی قدر بزرگان محترم حاضرین جشن سب سے پہلے تو آپ سب کو ولادت امام علی رضا علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا پروردگار عالم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقُلْ شَيْءٍ ہر شے کو وَقُلْ شَيْءٍ ہر شے کو ہر انسان کو نہیں ہر شے کو ہر حیوان کو نہیں ہر شے کو وَقُلْ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اٹھایا جائے گا فی امام مبین اس کے امام مبین کے ساتھ واہ سبحان اللہ اس کے امام کے ساتھ۔ اب امام کون ہے؟ ہر شے کا امام وہ ہے جس سے اس سے محبت ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، وہ انسان کا امام۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ حقیقی امام کون ہے؟ بھئی امام کی معرفت ہے نا، امام کی معرفت جاننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام ہے کون۔ اور ہمارے 8ویں امام چونکہ امام علی رضا کی ولادت ہے تو یہ بھی امام حقیقی امام ہے، کوئی دوسرے امام نہیں ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، حقیقی امام اور ہوتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو امام نے بیان کیا کہ حقیقی امام کا تعارف میں کراتا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ عابد ہو،
سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. یہ 3 چیزیں بتائی ہیں, بلکہ 3 ہی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. سب سے زیادہ عالم ہو, عالم ہونا الگ بات ہے, سب سے زیادہ عالم ہونا الگ بات ہے. پرہیزگار ہو, سب سے زیادہ پرہیزگار ہونا اور بات ہے. پرہیزگاری الگ بات ہے, ایک چیز پرہیزگاری کر لیتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پرہیزگار, اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہ ہو, یہ ہے امام کی پہچان. پھر عابد ہو, اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہو, اس کے روزے قضا نہیں ہوتے ہو, وہ عابد. یہ ہے امام. جب پیدا ہو تو کلمہ شہادتین زبان پر جاری ہو. امام کہتے ہیں, امام علی رضا فرماتے ہیں کہ امام کی پہچان کیا ہے. جب پیدا ہو تو کلمہ شہادتین زبان پر جاری ہو, بدن مادر ہی سے مختون پیدا ہوا ہو, جس طرح آگے دیکھ سکتا ہے اسی طرح سر پشت دیکھ سکتا ہو, سایہ نہ رکھتا ہو, سایہ نہ رکھتا ہو, ابر رحمت اس کے سر پر چلتا ہو. یہ امام کی پہچان ہے. سایہ نہ رکھتا ہو, سایہ نہ رکھتا ہو, ذکر معصومین سے پڑھ رہا ہوں, سایہ نہ رکھتا ہو, ابر رحمت اس کے سر پر چلتا ہو, رسول خدا کی زرہ اس پر ہر عمر میں صحیح آتی ہو, اس کے بعد ذوالفقار ہو, اس کے بعد 2 صحیفے ہو. ان سے 2 صحیفے, ایک صحیفے میں محب اہل بیت کے نام درج ہو اول تا آخر, دوسرے صحیفے میں دشمنان اہل بیت کے نام درج ہو. تا قیامت تک جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں سب کے نام درج ہو. یہ ہے معرفت امام. اور انسانوں کی طرح کھاتا بھی ہو, پیتا بھی ہو, سوتا بھی ہو, جاگتا بھی ہو, خوشی بھی ہو, غم بھی ہو, یہ سب انسانوں کی طرح ہو. تو یہ ہے امام. یہ ساری خصوصیات کو لے کر 11 ذیقعد کو میرا 8واں امام اس دنیا میں آیا. ایسے نہیں آیا, ایسے نہیں آیا. آ کے یہ سارے کمالات نہیں سیکھے اپنے پدر بزرگوار سے, آ کے یہ کمالات سیکھ رہے ہیں, بلکہ کتاب لا رہے ہیں. ایک اور بیان, ایک نشانی اور ہے کہ جب پیدا ہو تو کلام الہی زبان پر جاری ہو. سبحان اللہ. کلام الہی. آج کسی بچے کو اٹھا کے پوچھ لیں کہ قرآن کیا ہوتا ہے, قرآن کی ایک آیت اٹھا دو, بتا دو, تو نہیں بتا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے کلام الہی کا تعارف نہیں ہوتا. وہ پیدا ہوتا ہے, یہ ظہور ہوتے, وہ پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, یہ ظہور کرتے ہیں, یہ علم اپنے ساتھ لاتے ہیں, یہ با عمل اور با عالم ہوتے ہیں. یہ ایسے امام ہیں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھر میں موسیٰ کے کریم سخن آرا چمکا, 8ویں برج امامت کا ستارہ چمکا. 8ویں برج امامت کا ستارہ چمکا, 8ویں برج امامت کا ستارہ چمکا, 8ویں برج امامت کا ستارہ چمکا. گھر میں جناب موسیٰ کے گھر میں, موسیٰ کاظم کے گھر میں 8ویں برج امامت کا ستارہ آیا. گھر میں 8ویں برج امامت کا ستارہ آیا. گھر مسکرایا, گھر کا گھر مسکرایا, گھر کا گھر مسکرایا. کلمے کی آوازیں زمین سے آسمان تک گئیں. کلمے کی آواز زمین سے, توجہ رکھیے گا 2 جملوں پہ, کلمے کی آواز زمین سے آسمان پر گئی. کلمے کی آواز زمین سے آسمان پر گئی, درودوں کی آوازیں آسمان پر زمین پر آئی. محمد بلند تر کلمے کی آوازیں زمین سے آسمان پر گئی, درود کی آوازیں آسمانوں سے زمین پر آئی, آسمانوں سے زمین پر آئی. یہ امام ہے. اور یہ ایسے امام ہیں جن کا جو سب سے زیادہ عالم میں نے کہا نا اپنے دور میں سب سے زیادہ عالم ہو تو عالم کی کیا پہچان ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو اگر کسی بھی وقت کوئی بھی کچھ بھی سوال کر دے تو جواب دے دے, بہانے نہ کرے, بہانے نہ کرے کہ کل آ جانا پوچھ کے بتا دوں گا, بلکہ شام میں آ جانا, میں نے آج صبح دیر سے اٹھا تھا, میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا. ایسے نہیں, یہ امام نہیں ہے. یہ لکھ کے دے دوں گا, یا لکھ کے دے دوں گا, بعد میں لکھ کے دے دوں گا, تفسیر میں یہ نہیں لکھ کے دے دوں گا. ایک بار پھر کا بلند ترین سلوات پڑھیں. تو امام وہ ہونا چاہیے جو ہر
चीज़ का इल्म रखता हूँ। और इल्म से याद आया, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले इल्म नाजिल किया, हर चीज़ में इल्म नाजिल किया, ये हर चीज़ में इल्म नाजिल किया। और ख्वारिज के 10 आलिमाएँ मेरे मौला अली के बाद, इल्म के हवाले से बता रहा हूँ कि अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा आलिम हो, सबसे बड़ा आलिम हो, तो उसकी मिसाल क्या है? ख्वारिज के 10 आलिमाएँ मेरे मौला अली के पास। और कहने लगे, ज़बर का तवज्जो कीजिएगा, ख्वारिज के 10 आलिमाएँ मेरे मौला अली के पास, और कहने लगे कि हमने सुना है रसूल से कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यानी आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं। तो हम आपसे एक सवाल करेंगे, मैं नहीं, हम आपसे एक सवाल करेंगे, आप हमको अलग-अलग जवाब दे। हम 10 आलिमों को अलग-अलग जवाब दे, एक नहीं होना चाहिए, किसी भी दो को एक नहीं होना चाहिए। ये इमाम की मार्फत है, ये इमाम की फजीलत है कि वो ऐसा आलिम है कि अगर 10 आलिम क्या 100 आलिम भी आ जाए और एक ही सवाल करे तो अलग-अलग जवाब देने का इस काबिल हो कि वो उनको अलग-अलग जवाब दे सके दौरे जदीद के मुताबिक। तो मेरे मौला ने कहा, पूछो क्या कह रहे हैं? अगर डराना होता ना तो कह देते कल आ जाना, परसों आ जाना, शाम को आ जाना, लिख के दे दूंगा। लेकिन मेरे मौला ने कुछ नहीं कहा, मेरे मौला ने कहा पूछो। मेरे मौला ने कहा पूछो। पहले ने कहा यानी इल्म बेहतर है अमाल। सवाल क्या है? इल्म बेहतर है या माल? इल्म बेहतर है या माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए कि माल मतरूकात फिरौन, हामान, कारून है, इल्म मिरास अंबिया है। दूसरे ने सवाल किया यानी इल्म बेहतर है या माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए कि माल की तू निगहबानी करता है, इल्म तेरी हिफाजत करता है। तीसरे ने सवाल किया यानी इल्म बेहतर है या माल? तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए कि मालदार के दुश्मन बहुत होते हैं, साहिब इल्म के दोस्त अजीज ज्यादा होते हैं। चौथे ने सवाल किया यानी इल्म बेहतर है या माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म माल खर्च करने से कम होता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता चला जाता है। पांचवें ने कहा यानी इल्म बेहतर है या माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए कि माल के चोरी हो जाने का डर है, इल्म हमेशा इन सब बलाओं से महफूज रहेगा। बराए खुशनूरी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। बराए सेहत व सलामती किबला इर्तज़ा काज़मी बुलंद तर सलावत। इन सब बलाओं से महफूज है। साथ मेरे कहा यानी इल्म बेहतर है अमाल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है। साथ मेरे कहा यानी इल्म बेहतर है अमाल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए कि बरोज़े क़यामत मालदार से हिसाब व किताब होगा, मुआवज़ा किया जाएगा कि हाँ भाई मैंने तुझे माल अता किया, मैंने तुझे माल अता किया, मैंने तुझे साहिब माल किया, मैंने तुझे मालदार बनाया, तूने इस माल को अपनी ऐशो इशरत में गुजारा या राह खुदा में खर्च किया। लेकिन साहिब इल्म से ना कोई हिसाब व किताब है, ना मुआवज़ा है। आठवें ने कहा यानी इल्म बेहतर है माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए, इल्म बेहतर है इसलिए कि माल अरसे तक पड़े रहने से कुन तो खराब हो जाता है, इल्म हमेशा रोशन हो, इल्म हमेशा रोशन हो, ताज़ा रहता है। नबी ने कहा यानी इल्म बेहतर है माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, बस मेरे मौला ने इरशाद फरमाते हैं कि इल्म बेहतर है इसलिए कि इल्म से कल में रोशनी पैदा होती है, कसरत माल की वजह से दिल पर स्याही आ जाती है। 10वें ने कहा अलग-अलग जवाब, 10वें ने कहा या अली इल्म बेहतर है या माल? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इल्म बेहतर है इसलिए कि कसरत माल की वजह से फिरौन, हामान, कारून ने खुदाई का दावा किया था, लेकिन साहिब इल्म हमेशा मिस्कीन और खाशा रहता है, दुनिया से बाहर नहीं जाता। इसके बाद मेरे मौला ने तवज्जो रखिएगा, इसके बाद मेरे मौला ने उन 10 आलिमों को मुखातिब होकर कहा कि कसम खुदा की अगर तुम मुझ अली से जिंदगी भर यही सवाल करते रहते तो मैं तुमको अलग-अलग जवाब दूंगा।
जिंदगी भर यही सवाल करते तो मैं तुमको अलहदा अलहदा जवाब देता रहे। वाह वाह वाह। मैं तुमको अलहदा अलहदा। एक दिन एक मौला के साहबी साहब मेरे मौला अली के पास आए और कहने लगे, या अली, रसूल ने कहा था कि तमाम अंबिया की कमालात का खुलासा अली का चेहरा है। वाह वाह वाह। तमाम अंबिया के कमालात का खुलासा अली का चेहरा है। शक करूं तो काफिर, लेकिन आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ कि किस तरह आप अफजल आदम से। मेरे मौला कहते हैं कि ये खिलाफ इमामत है कि अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करना, लेकिन रद्द सवाल भी शान इमाम के खिलाफ है। क्या कह रहे हैं? रद्द सवाल भी शान इमाम के खिलाफ है। रद्द सवाल भी शान इमाम के खिलाफ है। मैं बताता हूँ, तुमने कहा आदम से किस तरह अफजल है। परवरदिगार आलम ने आदम को जिब्रील में गंदम खाने से मना किया था। वाह 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 वाह। अली ने ताउमर उस गंदम को हाथ भी नहीं लगाया। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। अली ने ताउमर उस गंदम को हाथ भी नहीं लगाया। फिर सोचा, कहते हैं कि या अली, अच्छा इब्राहिम से किस तरह अफजल है। कहा इब्राहिम से। नमरूद ने खुदाई का दावा किया था तो इब्राहिम ने जाकर ये मिसाल दी है कि मेरा खुदा तो सूरज मशरिक से मगरिब में गुरूब करता है, मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। क्या तुम अगर खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर मशरिक में गुरूब करके दिखा दो, या सिर्फ मगरिब से निकाल दो। तो या सिर्फ तुम मगरिब से निकाल दो। तो अगर नमरूद थोड़ा सा भी साहिब अकल होता, तो वो इब्राहिम को ये कह देता कि चलो मैं तो मशरिक से मगरिब से निकाल देता हूँ, मैं सूरज को मशरिक से निकाल देता हूँ, मगरिब में गुरूब कर देता हूँ, तुम अपने खुदा से बोलो कि किसी ने मगरिब से निकाल के दिखा दे। लेकिन मुझ अली ने इस सूरज को मगरिब से भी निकाल दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हमारा खुदा मगरिब से भी सूरज निकाल सकता है। हमारा खुदा मगरिब से भी, बाउक में खुदा, मैंने मगरिब से सूरज निकाल दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए। इस तरह मैं इब्राहिम से फौकियत पर, इस तरह से मैं इब्राहिम पर मंजिलत हासिल है। कहने लगे अच्छा मूसा भी किस तरह हासिल है। कहा जब जादूगरों ने रस्सियों को सांप बनाया और हुक्म हुआ मूसा अपना असा फेंक दो, असा अजदहा बन गया। अजदहा ने सारे सांपों को खा लिया। तो वजह है ना, असा ने सारे सांपों को खा लिया, उस अजदहे ने सारे सांपों को खा लिया। फिर एक और हुक्म आया, मूसा असा उठा लो। मूसा हाथ लगाते हुए एक मर्तबा झिझके, घबराए, डरे कहीं ये मुझे ना काट ले, लेकिन मुझ अली ने गेवारे के अंदर लेते हुए 2 उंगलियों से अजदर को 2 टुकड़े कर दिया था। मुझ अली ने अजदहे को 2 टुकड़े कर दिया था। तो वो तो मूसा थे इतने बड़े, मैं गहवारे में। कहा अच्छा ईसा से किस तरह अफजल है। कहा ईसा की माँ हजरत मरियम जब खाने काबा के अंदर गई और वक्त पैदाइश ईसा हुआ तो एक आवाज़ आई कि मरियम यहाँ से निकल जाओ, ये इबादत खाना है, जचा खाना नहीं है। ये इबादत खाना है, जचा खाना नहीं है। ये इबादत खाना है, जचा खाना नहीं है। ये इबादत खाना है, जचा तवज्जो तो करे, ये इबादत खाना है, जचा खाना नहीं है। लेकिन जब मेरी पैदाइश का वक्त आया तो घर पे पहले जिब्रील आया, उसने कहा कि खुदा चाहता है कि आप इस कायनात की इस बहुत बड़ी हस्ती को जो सुपुर्द करने जा रही हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में आज मेरे घर में इसकी पैदाइश हो, इसका ज़हूर हो। और खुदा और अल्लामा नासिर हुसैन ज़ैदी साहब के नासिर
ناصر حسین نوتکی سے کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ قسم خدا کی قسم ہے میری، اگر میں جسم رکھتا تو میں تیرا استقبال کرنے کے لیے خود زمین پر اتر جاتا، میں تیرا استقبال کرنے کے لیے خود زمین پر اتر جاتا۔ تو میری ماں جب در خانہ پر، خانہ کعبہ پر پہنچی، در بند تھا، در بند تھا، در بند تھا، دیوار نے در بنایا اور زور سے چلایا، ہے در، یہ ہے در، ہے در۔ جناب آمنہ سوری فاطمہ بنت اسد ایک بار مل کر بلند ترین سلام، جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی، 3 دن تک مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، بقول تاریخ آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اور تمام اماموں کا تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جب تک اپنے والد کو نہیں دیکھ لیا، اپنے والد کے چہرہ انور کو نہیں دیکھ لیا، اپنے والد کے چہرہ امامت کے سے جو نور جھلکتا ہے اس کو نہیں دیکھ لیا، تب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میرے مولا نے بھی آنکھیں نہیں کھولی جب تک چہرہ نور رسالت پر نظر نہیں کر لی، سبحان اللہ، چہرہ نور رسالت پر نظر نہیں کر لی۔ تو پروردگار عالم دعا ہو گو ہوں کہ جس طرح میرے مولا نے سب سے پہلے چہرہ انور رسالت پر نظر کی تھی، اس طرح ہمیں بھی چہرہ انور امامت پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ان کے چہرہ انور کی زیارت کرنے کی نصیب عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، وہاں کے محمد علی محمد جو بے چین ہے ان کو چین عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہے خصوصاً محبان اہل بیت میں جو اسیر ہے ان کو رہائی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے 12ویں امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے امام و شان میں شمار کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔